नसल्ली व नसल्लिम अला रसूलिहिल करीम। दरोजे मुतालिक तकरीबन बाज़े वड़ो वड़ो मसाइल दासी दी छागब तकरीबन हर यो नारेना व जनाना ला याद वी लका आटोलना अवल मसाला दादा चे रोजा बगैर द नियत न कीगी और नियत द रोजे चे कम पारबे के वेले शी दागी वेल हम जरूरी न दी। अलबत्ता ची सड़े पसड़ के दारावली चे सबाब जमा रोजई लका पिश्मनी ता चे सड़े पासी मुदा द रोजे नियत दे घर के रातलल दानियत सरा बराबर आदा। दरोजे नोरो मसाइलो नवड़ान दे अवल दरोजे अक़साम रोजा टोला नह किस्म दा। नंबर 1 फर्ज मुअय्यन लकद रमजानुल मुबारक दा अदा कवलो रोजा रमजानुल मुबारक रोजे के सोक अदा कई देता फर्ज मुअय्यन वाई। द्वयम किस्म हागा रोजा दा चाहे ता फर्ज गैर मुअय्यन वाई। लकद रमजानुल मुबारक रोजे कजाशी आगा चे सोक दोबारा बिया कजा राउड़ी और याद कफारो रोजे अरे तो फर्ज गैर मुअय्यन वाई। यो वाजिब मुअय्यन रोजा दा। नंबर 3 आगा द नजर मुअय्यन रोजा दा चे सड़े हो आई चे कचरे जमा फलाने कार वश नजब फलानी तारीख बांधे या प फलाने औरत बांधे रोजा सातम देता वाजिब मुअय्यन वाई। नंबर 4 वाजिब गैर मुअय्यन लकद नजर मुतलक रोजा यरा कफलाने कार में वश नजब रोजा सातम देता वाजिब गैर मुअय्यन वाई। नंबर 5 मसनून रोजा लकद आशूरा 9-10 या 10-11 रोजा सातल द मुहर्रम नाम लसम या लसम यो लसम रोजे सातल देता मसनून रोजा वाई। यवाज लसम रोजा बन साते या बनहम और सर मलगरे कवे और या लसम और सर मलगरे कवे। नंबर 6 मुस्तहब रोजा लका पहारम याश के दरे वरज रोजे सातल देता वेले की मुस्तहब रोजे बेहतर पखेदारा ची सड़े प आयामी 20 के दा रोजे हो साथी। आयामी 20 से तो वही दहारे न्याश थे ग्यार लसम स्वार लसम पेंज लसम तारीख बांधे रोजा सातल दा मुस्तहब दी। और वम नंबर नफल रोजा दा दे तमामो जिक्र करिशो रोजो ना अलावा नोर चिकमी रोजी दी आगेता नफली रोजे वाई। नंबर 8 मकरूह तंजीही लका सिर्फ द 10 मुहर्रम रोजा सोक साथी 9 और 11 और सर नमल गरे कई 9 या 11 नो दा मकरूह तंजीही दा सिर्फ द जुमे और रोजा सातल या सिर्फ द हफ्ते और रोजा सातल या द नवरोज और द मेहरजान रोजे सातल दा टोले द मजूसियान मखसूस रजी पदे बांधे रोजे सातल मकरूह तंजीही। आओ कचरे दे यो सड़ी पर यो खास तारीख बांधे द रोजे सातलो आदत वो और इत्तिफाकी तौर बांधे हागा औरज पदे तारीखुन की यो तारीख बांधे रागला मगिया ये बात निश्ता खुद 2 रोज मखसूसा रोजा बा सोक न साथी अंदारंगी 100 में विसाल वर्तवई आगा हम मकरोदा छिप गुरूब आफ्ताब मखाम माता नकी पर लपसे दशके हम रोजा सबा दौरज हम रोजा 2 रजी और वश पर मुकम्मल रोजा साथी दा हम मकरोदा। नहम नंबर मकरूह तहरीमी रोजा लकदा ईदैन औरज दो लोय अख्तर पौरद और दोवाड़ा अख्तर पौरद बांधे रोजे सातल हराम दी और द अयामी तशरीक रोजे सातल हम हराम दी। अयामी तशरीक लसम 2 लसम 11 लसम जिलहजी तवई और द शक वरज रोजे सातल आगा हम मकरूह तहरीमी दी। दा मसाइल बहर रायक पद्वयम जिल्द
275 नंबर सफ़ा की जिक्र करी। तहतावी अला मराकिल फलाह की 350 नंबर सफ़ा की। दाद रोजे अक़साम दी वो सहागा मसाइल चागा दो रोजे मबादियात सर ताल्लुक लरी। मां दा मसला मखिम बयान करेवा कचरे आसमान बिल्कुल तकशीन हो गर्द गुबार लोगे और बांधे न हो नो बिया दुआ या दरे कसानो रोजे नामियास्त लिदल और दे गवाही काबिल एतमाद नदा। आसमान तकशीन हो वरेद वर बांधे नवा न दो या दो कसानो मियास्त लिदल और दहागो गवाही इत एतमाद न लरी। ख्वाद रमजान रोजई मियास्वी और कद अख्तर मियास्वी बल्कि पदासी सूरत के चे आसमान शीनवी कद रमजान मियास्वी और कद अख्तर मियास्वी जम में गफीर चे मियास्नी लीजिली जम में गफीर गणों कसानो चे आगुई तकरीबन बाज उलमाओ वेली दी चे 55 कसान कम अज कम चे आगा मियास्तु गुरी ब्याबा कबल वलेशी और कचरे मतला सफा नौ वयजुआ पासमान के नो ब्याबा द रमजान मियाश दले दलु द पारा दो यो दा से मुसलमान खबर हम काफी चागा आकिल और बालिग और आदिल। आकिल बालिग और आदिल आदिल हर चाहता वही कि गुनाह कबीरा मुर्तकिब नहीं और वाड़ा गुनाह हम हमेशा न कई गुनाह कबीरा मुर्तकिब नहीं। गिरी खरेल गुनाह कबीरा दा द गिरी वड़कवल गुनाह कबीरा दा दा गट गट गुनाह नदी दी गवाही को बिल्कुल न कबलेगी। कोर के चे दचा शरई पर्दा नहीं कोर के दचा शरई पर्दा नहीं दा हम गुनाह कबीरा दा। मकसद दार है चे तरजवी द तरोरवी ममाजवी ने 70 पर्दा नहीं दा हम गवाही न कबलेगी। अहसन फतवा दा मसला खा तफसील सरा लेके लेगा। लिहाजा आदिल अरचाता वही से अगद गुनाह कबीरा मुर्तकिब नहीं और वड़ा गुनाह हम हमेशा न कई वड़ा गुनाह हम हमेशा न कई पर इसरार सरा बार बार न कई और यो कार खिलाफी मुरुवत गैरत न खिलाफ कार न कई लकलार के रवानी खुराक कई मुदाकार द गैरत खिलाफ थे यदि सड़ी गवाही हम पर रमजान के न कबली और द अख्तर को मियास्त ले दलो के दरोजे मियास्त कचरे आसमान उरियदवी ब्या दयो आदिल गवाही कबलीगी आगा आदिल तशरीह माओ को और दाख्तर मियास्त दे पारा दुआ आदिल नारी न सड़ी पकार दी दुआ आदिल नारी न सड़ी दाख्तर मियास्त दे पारा या यो आदिल सड़े और दुआ आदिल खजे दा कन जो दकाइक माबहर रायत जिल्द नंबर 2 सफा नंबर 226 के और सरद आम किताबुनो वो सादा मसाइल चिपो कमो सारा रोजा न माती कमो सीजुन सारा चे रोजा न माती हेरो सारा कचा कोरवाले ओको नो दे सारा रोजा न माती ख्वा आगा फर्जी और का वाजिब रोजई और का नफल रोजई ख्वाद रोजे नियत ना मख के दाकारो को याद नियत कवलो ना बाद को रोजे वर सरा न माती की खुशी तेहेरवा हो कचा वर याद अकड़ा चिगोरा तो खो रोजादारे ब्या हम दता वर याद नशवा और खुराक खाक बराबर जारी उसातलो नो पदे सूरत के ब्या सिर्फ कजादा कफारा और बांधी निष्ठा रोजा तेहेरवा खुराक खा के कवलो चा वर्ता याद रावड़ा कि भाई स्ताफो रोजगा पदे ब्याम पोई नशे यो खुदा सी ची पोई शी खुरी अगबान जो खुदा कफारा हम वाजिब है यो दासी ची सोची नहीं चावर लवर याद अकड़ा दहगे बावजूद खोड़ला नो दे बांधी ब्या सिर्फ कजाश था कफारा और बांधी निष्ठा अलबत्ता दा मसला ची आया सूक खुराक कई ते रोजा हेरा अगला यादवल पकार दी और कनदी पकार पदे के दा तफसील दे कचरे आगा रोजादार दुमर कमजोर है लागर भी कमजोर है कि कचरे दाता वर याद अकड़ान नो देखो बखराक प्रीदी खुद कमजोरतिया द वजन बरोजे पोरा कवल हागद पारा ढेर मुश्किल सी नो ब्या वर यादवल नदी पकार देते गलेशा और कचरे खो कवी और तवाना तंदुरुस्त सड़े रहे रोजते है रदा खुराक कई नो बिया यादवल वाजिब दी वाजिब जब खाम खावर याद आई
دا مسئلہ فتح القدیر په دویم جلد 254 نمبر صفحه کې لیکل دا. شامی په دویم جلد 394 نمبر صفحه کې لیکل دا. او بل خبره خوشبوئی سره روزه نه ماتیږي، خو هغه خوشبوئی څومره زیاته تیزه ولینی، همدارنګه گرد او غبار ناڅاپه خولې ته ننوځي یا مچ ماشه رواني نا خبره په خولې باندې ننوځي او سیده په ایرپورټ کې خېټې ته ورسي، نو دې سره روزه نه ماتیږي. یا لوګې بے اختیار په خولې باندې ننوځي، په دې باندې روزه نه ماتیږي. که روزه ورته یاد وي هم فرق نه پریوزي، ځکه چې دا سیزونه بے اختیار خولې ته ننوځي. خو کچر یو سړی په قصد او په اختیار سره لوګې تیر که، لکه د سیګرټ لوګې خو سړی په قصد او په اختیار تیری، نو بیا به روزه ماتیږي. بالفرض گربتی لګېدلې وه، اگربتی ته ورنږدې شه، په زور د هغې لوګې تیر که، نو دې سره روزه ماتیږي. شامی په دویم جلد 395 نمبر صفحه کې دا مسئله لیکلې ده. او روزه کې سترګو تورولو سره یا په سترګو کې دوايي اچولو سره یا د ګیري غوړول یا د بریتونو غوړول تیل لګول دا بغیر کراهت جایز دي، دې سره روزه نه ماتیږي. اگر چې د رانجو یا په سترګو کې د دوايي اچولو نه بعد د هغې دوايي او د هغو رانجو مزه خلق کې محسوسه شي هم، یا پتوکو کې د سرمې رنگ وښکاري هم، روزه ورسره نه ماتیږي، خو بشرطې چې دا کار یې د ضرورت تحت کړی. دوايي خو سړی ضرورت تحت اچوي. او کچرې نفس زیبایش او د سنگار د پاره سترګې تورولې، نو روزه ورسره نه ماتیږي، خو متروکیږي، ماتیږي ورسره نه. همدارنګې ښکر لګول وینه ورسره روباسي، مخکې زمانو کې وو بډوګانو ته وپتئ، هغې سره هم هیڅ کراهت نشته، بشرطې چې سړی ورسره کمزوری کېږي نه، او که د کمزورۍ خطرۍ بیا به نه لګئ. مسواک لکه څنګه چې بغیر د روزې نه په هر اوداسه کې سنت دی، همدارنګې په روزه کې هم سنت دی، خوا سهار استعمالوي یا مخام استعمالوي، لوند استعمالوي او کوچه استعمالوي. خلق بعض دا ګمان کوي چې مسواک ماسپخین نه بعد نشي وهلی، دا غلطه مسله ده. صحیح مسله دا ده چې د مسواک وهل سنت دي، هر اوداسه کې د مسواک وهل سنت دي، که لوند مسواک وهې او کوچه وهې، که ماسپخین نه مخکې وي او که وروسته وي، دې سره روزه نه ماتېږي، نه ورسره مکروه کېږي. همدارنګې که چېرې یو سړی اودس وي خو د ځان یخولو دپاره اودس کوي، یخنۍ حاصلولو دپاره، لکه زمونږ ګرمو ملکونو کې په ګرمۍ زمانه کې خلک اودس کوي، یاره زه ټنډه بشم، د ټنډه کېدو دپاره اودس کوي، یا خولې له اوبه اچوي یا پوزې له اوبه اچوي، یا د یخوالي دپاره غسل کوي، یا د یخوالي دپاره لمده کپړه په ځان باندې راتاوي، بغیر د کراهته دا کارونه جایز دي، دې سره نه روزه ماتیږي او نه ورسره مکروه کېږي. خو بشرطې چې مقصد یې د ځان یخول وي، او که مقصد یې د بې صبرۍ ښودنه وي، بې صبري ښیي چې یاره دا روزې ډېر تنګ کړی یمه، او صحیح بې صبري خلکو ته ښیي، نو بیا داسې کار مکروه دی، خو روزه ماتیږي ورسره نه. مراقي الفلاح مع التحتاوي 372 نمبر صفحه کې عامو کتابونو کې دا مسله شته. خو که د مسواک کولو په وخت کې معمولی غونې ذره اصلي ریشه غونې ویښته غوندې د مسواک په خوله کې پاتې شو، هغه په حلق کې لاړ، نو هغې سره روزه نه ماتېږي، ځکه چې د خوراک شی دی نه، لو څوک لیونی خو نه دی چې هغه واښه خوري. او دا مسله احسن الفتاوا په 4 جلد 445 نمبر صفحه کې لیکلې ده. همدارنګې کچرې چا ښځې سره بوس و کنار وکړ، خپلې زنانا سره چا پیار او مینه کوله، خو پیار په وخت کې انزال ونشو، نو روزه نه ماتېږي، انزال ورسره
منی ته نه ونوتا نو دې سره روزه نه ماتيږي. همدارنګه کچری چا پر روزه کې احتلام وشو دې سره هم روزه نه ماتيږي. یا خپل خزتا د شهوت په نظر سره ولیدل یا شهوانی خیالات په زړه کې راغلل او هغه سره انزال وشو منی ته واتار نو روزه نه ماتيږي. خو بشرطه چې خزل لاس نه وی لګولې شهوانی خیالات بیکار خیالات زړه کې راغلل او یا خپل خزته وکتل شهوت په زړه کې راغلو او فوراً منی ته نه واتل لاس نه لګیدل زنانا سره دې سره روزه نه ماتيږي. دا مسله شامی دویم جلد 395 نمبر صفحه کې لیکل دا. امدارنګي کچره روزه چا وساتلا د جنابت په حالت کې بیگانه جنابت کې شو سحر روزه دا مثال د پښمنی و دشو جنابت په حالت کې و غسل نه وکړي سحر شو ور باندې بیا هم د په جنابت کې پاتې شو دې سره هم روزه نه ماتيږي. پکار دا چې سړی د پښمنی نمخ کې غسل وکړي خو کوي نه کړ سحر هم په غسل کې پاتې شو نه دې سره روزه ته نقصان نه رسي. یای خلیل او بوا چولې خو هغه بیا بارو ورځولې خلیته او بوا چولې خله د چا وچشوا او به ټوکړي خو معمولی ونی لوندواله خله کې پاتې شو هغه لوندواله ټکو سره ملاو شو تیرې کو یای څه دوايي خله کې وجو والا او مزه په حل کې محسوس کړه دې سره هم روزه نه ماتيږي. ضرورت ته څه دوايي دا خله کې دې ماته کړه خوان دې په حل کې محسوس شو خو تیر دې نکړه دې سره روزه نه ماتيږي. یای بل څه په خله کې وجولو خو بشرطه چې سجوزي په حل کې تیر نشو یای په وخت کې او بلاړي یای په خپل قصدن او په کې واچولې دې سره روزه نه ماتيږي. او ګوره وخت کې دوايي اچول جدا مسله ده هغه مسله به مخکې راځي خو کچري و په کې لاړې وخت کې یای په کې واچولې نو دې سره روزه نه ماتيږي. امدارنګي چا وخت تیله و مانډلو وګ ور باندې ګرولو نو وګ نه پکې خیره راوتا خیره په سر کې و دوباره په دې وګ باندې هغه خله و مانډلو نو سړی وایي چې را څه پکې دن نکړو خوراک پکې لاړو دن په دې سره روزه نه ماتيږي ځکه چې دا خورلو ځای خو نه دی. امدارنګي غاخونو کې د چانې نه کم مقدار څه شی خښو هغه د غاخونو نه راووتو تیر کړو دې سره روزه نه ماتيږي خو چې د چانې نه کم وو. امدارنګي غاخونو نه وینه راووتا هغه حلق پورې لاړه خو حلق نه دن نه خېټه تلا نړه یا خو حلق ته ورسېدا لیکن توکا ور باندې غالب وا په وینو باندې توکا غالب وا وینو ور سره او د ور سره نه ماتي. امدارنګي په پوزي کې چې کومه ګندګي ده رطوبت چې ورته وای هغه کچري حلق کې دن نه تیر شو یا د پوز نه راوته کتا خیال کړی باز خلک پوز نه داسي راوګدشي او بیا تیر کی نو دې سره روزه نه ماتيږي. روزه به حاله ماتيږي چې کله دا رطوبت د خلین راوځي نه د پوز نه او دا هغه تار کټ شي دوباره نه باسي نو هغه سره روزه ماتيږي. چې تر څو پورې تار کټ شوی نه ده کټ څومره راوګد شو بیا تیر کړ نو دې سره روزه نه ماتيږي. امدا حکم د بلغم هم ده د توکی تیرولو هم ده لکه لاړې د خلینه بار راوتی خو هغه کټ شوی نه وي دوباره تیر کړي دار مات شوی نو دې سره او دس نه روزه نه ماتيږي. د خبرو په وخت کې د سړی په شونډو باندې توکی پرتی شونډه سره لمدکی او بیا ور باندې جبر تیر کی هغه توکی تیری کې دې سره هم او دس روزه نه ماتيږي. اندارنګي وړو کې د کنځلې وړه دنه ني دا هغه کنځلې وړه دنه یعنی خفیف غونته شي خله تواچولو خو ویجولو او په حلق کې تیر شو خدای مزه ورته محسوسه نشوا نو هغه سره هم روزه نه ماتيږي. وړو کې غونې کنځلې عمر شي خله تواچولو ویجولو ګوره کو دې نه جوړلو بیا روزه ورته ماتيږي
لکه چې خو روغ شوی دی خو چې ودي جوړ هغه جوړ سره ختم شي ادمره شی نه بیا تیر شي خو بشرطي چې ذائقه محسوسه نشي مراقي الفلاح مع التحتاوی 362 نمبر صفحه کې دا مسله لیکلې ده شامی په دویم جلد 397 نمبر صفحه کې دا مسله لیکلې ده دین علاوه چا نه هیرو کور والا سره کورواله شروع کو روجت نه راشوي دا کور والا سره پروت ته کورواله شروع کو څنګه چې ورته یاد شو فوراً ته نه جدا شو ته مې تیر نه کو څنګه چې ورته یاد شو روجه فوراً ته نه را جدا شو دې سره روجه نه ماتيږي یا د پښمنی په ټیم کې کور والا سره پروت او په جما کې مشغول وو خو چې څنګه سهار شو شپچاو دشوا پوه شو چې شپچاو دشوا فوراً علم د شپچاو دي سره سره فوراً ته نه الګ شو جدا شته نه روجه ور سره نه ماتيږي خو په دې دوه صورتونو کې کچره دې جدا شو جدا کېدون ارسته انزال وشو ځکه چې دغه مخکې نه په جما کې کوروالی کې مشغول دي نو چې څنګه ټیم پوره شو فوراً ته نه رالره شو نو چې رالره شو لا تر اوسه پورې خو بدن کې هغه حرارت موجود ده منی ته نه وتا خود جدا کېدون بعد ته نه وتا روزه ور سره نه ماتيږي خو کچره فوري تور باندې الګ نشو پکې ځان ایثار کشر راشه یو سکند تیر شي زیاتی نو بیا ور سره روزه ماتيږي اگر چې حرکت نه کړي بغیر د حرکت ځان ایثار کو بیا هم ور سره روزه ماتيږي اندارنګي کچا هېره سره خوراک وکړو هغه سره روزه نه ماتيږي مخکې تیر شو یا یو سره لګیاو خوراکي کول چې صبح صادق نه دی شوی خیال داو چې صبح صادق لا نه دی شوی خو چې څنګه یقین شي چې صبح صادق دی یا چا ور باندې هغه وکړو چې لکه سحر شوی دی لاس فورن ونیو او خلکی چې کوم نوړې اچولې وا هغه مو ګرځاواله نو دې سره روزه نه ماتيږي او کچری هغه خلکی کوم نوړې وا هغه د اطلاع ور کولو نه بعد تیر کړه نو بیا روزه ماتيږي شامی دویم جلد 397 نمبر صفحه کې دا سب مسله لیکلې ده امدارنګي کچری یو بد کردار انسان زناور سره بدفعلی وکړه یا چا د خپل خدي سره د دواړو لارو نه علاوه په بل ځای کې جما وکړه یا یو بد کردار سړی د لاس نه کار واغسته په دې درې واړو صورتونو کې چې تر څو پورې منی نه راوتلې روزه نه ماتيږي پوهیږئ دا مسله خفیفه مسله راګوري عالمگیری دا مسله په 205 نمبر صفحه کې لیکلې ده او عامو کتابونو هم لیکلې ده چې کچره چا زناور سره بدکاری وکړه چې تر څو پورې منی نه راوتلې روزه نه ماتا یا چا کور والا سره د دوارو لارو نه علاوه بل ځای کې جما کوله او یا چا د لاس نه کار اغسته چې تر څو پورې منی ته نه راوتلې نو عمر پورې روزه نه ماتي اگر چې ګناګار دی د ګناه ځان له مسله راګوري څوک دا خیال ته نه نخلی چې دا خو د ثواب کار دی ځکه سره روزه نه ماتيږي نه ګناه په خپل ځای ده اگر ازي مسله خپل راځي پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي من اتا بهیمتن فقتلوه چا چې زناور سره بدکاری وکړه قتل کوي دا حدیث ترمذی او ابو داود ذکر کړی دی امدارنګي سعید ابن جبیر نے وہ روایت تے کہ یو قوم اللہ په دی باندې غرق کړو تبا کړو عذاب په نازل کړو چې هغه بخپل آلات تناسل سره لوبه کولې دا د لاس کارونه وغیرہ دی په وجه الله غرق کړو ګناه استا د روزي نه ماته دل جدا مسله ده پوه شئ په مسله انجیکشن لګولو سره روزه نه ماتيږي انجیکشن لګولو سره روزه نه ماتيږي ځکه چې انجیکشن سره دوايي په خېټه درګونو کې رسولې کیږي درګونو په مینس کې دوايي رسولې کیږي ویني سره په هغه شرايين درګونو کې دوايي ملاوي شي داغه سریان بیا رستو کیږي ډایرکټ خېټه ته نه دي ډایرکټ جوف دماغ له نه دي او په مسامات باندې چې کوم مسامات اصليه دي په هغه باندې دا دوايي نه راشي روزه ماته دلو د پاره دا ضروری ده چې ډایرکټ دماغ ہوتا یا ډایرکټ خېټه تا یو شی ورشي خو په مسامات اصليه باندې ورشي نو بیا روزه ماتي ګوره دا د روزه د ماته دو تعریف ده فقها وایي چې روزه هله ماتيږي
چې جوف دماغ ته ډایرکټ دوايي یا خوراک څه شی ورسی یا معده ته ډایرکټ یو شی ورسی یا په مسامات اصلیه باندې ورسی لکه خلدا پوزا دا او داسې نور ځایونه دي چې هغه ځایونو سره شی ورسی چې هغه ته منفذ اصلي وي نو بیا روزه ماتيږي. بیان راځي امداد الفتاوا په دویم جلد 145 نمبر صفحه کې دا مسله لیکلې ده. امداد المفتین 489 نمبر صفحه کې هم دا مسله لیکلې ده. احسن الفتاوا تفصیل سره دا مسله لیکلې ده. خیر الفتاوا تفصیل سره دا مسله لیکلې ده. ډېر فتاوا دا مسله لیکلې ده چې کچره د رګ انجکشن وي او کده غوخه انجکشن وي هغه سره روزه نه ماتيږي. او بکی پاتې شو دا چې بعضې داسې انجکشن دي چې هغوی سره د سړي لوږه ختمیږي، هغې سره د سړي طاقت پیدا کیږي. هغې سره هم فقهاو لیکلي دي مفتیانو د امت چې روزه ور سره نه ماتیږي، خو داسې کول مناسب نه دي ځکه چې د روزې مقصد دا دی چې شهواني جذبات مړه شي. د روزې مقصد دا دی چې نفس کې کم سرکشی دا هغه ختم شي. نو چې څوک داسې انجکشن پکې لګي چې هغې سره اړو د خوراک ضرورت نه پیښیږي نو دا خو د اسلام نه اصل خلاف خبره ده، داسې مناسب نه دي. پوه شوې په دې خبرې. او نور د روزې ماتېدلو دپاره منفذ اصلي باندې دماغو ته یا خېټې ته د شي رسېدل ضروري دي. انجکشن سره دوایي منفذ سره نه رسېږي بلکې مسامات ورته وایي، په هغو مساماتو او رګونو په ذریعې سره رسی، لہذا هغې سره روزه نه ماتېږي. دین علاوه مکروهات دا خو هغه څیزونه وو چې کومو سره روزه نه ماتېده. دا اوس هغه څیزونه بیانېږي چې کومو سره روزه مکروه کېږي، لکه بغیر د عذر نه د څه څیز څکل، خولې سره یو شی وڅکې دې سره روزه مکروه کېږي، یا بغیر د ضرورته د یو شي جوړل دې سره روزه مکروه کېږي. خو بغیر د عذرته کې پکې ذکر کوم چې کچرې یوه ښځه د خپل خاوند نه یریده چې زه مالګه کم نو خاوند بد اخلاقه دی، بد زبانه دی، جنګ کوي، جګړه کوي چې دا مالګه پکې ولې کمه ده، د چیني پکې ولې ډېره ده. نو هغې زنانا ته یا هغه نوکر ته بیا د شي څکل جایز دي بغیر د کراهته، خو تیروي به نه، تش جبې سره به یې وڅکي چې خوږوالی تریخوالی ټسټ ذایقه ورته معلومه شي، بیا به یې تک کي. نو لہذا بغیر د عذر نه د شي څکل یا جوول دا مکروه دي او ضرورت تحت اثبات نشته. همدارنګې که چېرې یوه ښځه خپل بچي ته بغیر د عذر نه یو شی وجوي بیا یې وله ورکړي بغیر د عذر نه. عذر نشته ځکه چې بغیر روژې کسان شته په هغوی هم ورته جوولی شي، یا داسې نرمه غذا موجوده ده چې هغه بې جوولو نه ماشوم خوړلی شي، نو بیا یې دې زنانا ته جوول مکروه دي. خو که چېرې ضرورت و چې بچی وږی کور کې بې روژې بل سړی نشته او یا د جوولو نه بغیر نرم غذا هم نشته، بیا زنانا دپاره دا جایز دي چې هغه ورته یو شی وجوي نرمي کي ورله بیا یې بچي له ورکړي، دې سره بیا روژه مکروه کېږي هم نه. دا مسله عالمگیری په اول جلد 199 نمبر صفحه کې لیکلې ده. شامی په دویم جلد 416 نمبر صفحه کې لیکلې ده. ښځې سره بوس و کنار یا معانقه یا هغې سره شهوت سره لاس اچول مکروه دي. خپلې بیبي سره بوس و کنار او شهوت سره هغې سره لاس اچول دا مکروه دي، بشرطې چې د انزال او د جما خطرۍ په ځان د اعتماد نه، نو بیا کور والا سره داسې نږدې کېدل مکروه دي. او که چېرې دا یقین دي په ځان وي چې زه د خپلې باونډري نه تېرېږم نو بیا تش هغې سره بوس و کنار مکروه هم نه دي، جایز دي. تو بیان دے چې چا قصدن په خوله کې توکي جمع کړي
بیای تیری کړي دې سره روزه مکروه کیږي خو که بغیر د قصد او د اراده نه اسی تو کی خلق جمع شي او بیای اوس کله دې سره نه مکروه کیږي مراقب الفلاح مع تختاوی 372 کچا د خط لفافه بند کړه لفافه باندې چې کم سریخ لګی دي آغی باندې جب تیر کړه د لمدولو د پاره نو که هغه سریخ د خلین ټوکړل نو روزه نفاسیږي او که هغه سریخ تیر کړل نو یعنی چې وای ساتل بیا تیر کړل دې سره روزه ماتیږي خو لیکن دغه څه کول چې همدارنګي جب اور باندې تیر کی دې سره روزه مکروه تنزیهی ګرځي احسن الفتاوا سلورم جلد 452 نمبر صفحه کې دالی کړي اخکر لګول چې کم طریقې سره اخکر لګوي شي کچري هغه سره د ضعف خطرې چې سره ور سره کمزورې کیږي نو بیا مکروه دي امدارنګي پروژه کې هر هغه کار کول چې هغه سره انسان کمزورې کیږي نو هغه کار سره روزه مکروه کیږي او کسړې ور سره کمزورې کیږي نه بیا مکروه نه ده کله یو سړی دا خطر وا چې زه روزه وساتم نو دومره به کمزورې شم چې بیا په ولاړی باندې مونږ نشم کوي نو دا سړی د پاره پکار دی چې دې روزه وساتي مونږ د خیر د پناستي باندې وکي بحر الرائق دویم جلد 282 نمبر صفحه کې ده استنجا چې پروژه کې سړی کوي نو ډیر زیات کوشش به په استنجا کې نه کوي اندارنګ خلیتا یا پوز ته چې وبو اچي نو هغه کې به هم ډیر زیات مبالغه نه کوي ځکه چې پوز ته وبو زیات اچول یا په خله کې وبو ډیر زیات دنه نه بسلو سره روزه مکروه کیږي امدارنګي که یو سړی په وبو کې لاندې نو وبو کې بدن نه د بادو اخراج کوشش هم نه کوي دو سره عمر روزه مکروه کیږي علمگیری پاول جلد 199 نمبر صفحه کې لیکلي امدارنګي کو توس د غخونو صفاو د پاره منجن وغیرہ یا د خزو د پاره د شوندو پین وهل یا د دندسه لګول پروژه کې مکروه دي خو کچره سے جزئی د حلق نه دن تیر شو نو بیا ور سره روزه ماتیږي امداد الفتاوا دویم جلد 141 نمبر صفحه احسن الفتاوا سلورم جلد 139 نمبر صفحه پروژه کې د وینې استل د سره روزه نه ماتیږي البته که د وینې استلو سره د انسان د کمزور کېدلو خطر وا چې دې به دومره کمزورې شي چې د روزې طاقت به ونه لري نو بیا مکروه ده احسن الفتاوا سلورم جلد 435 نمبر صفحه ډاکټر باندې غاښ استل او د غاښ په ځای کې دوايي لګول کچره ډیر زیات ضرورت وي نو جایز دي بغیر ضرورتا مکروه دي خو روزه سره نه ماتيږي کچره دوايي یا وینا خېټه ته دن نه لاړه نو که په دوايي یا په ویني باندې وینا غالب وا یا د توکی او وینو دواړه مقدار برابر وو یا مزه محسوسه شو په حالت کې مجاور سره روزه ماتیږي شامی سلورم جلد 396 نمبر صفحه کې د دشمنی خوړلو کې تاخير ورستواله مستحب ده خو دومره ورستواله هم نه پکار چې د سحر کې دلو شک پکې راشي علمگیری په اول جلد 200 نمبر صفحه کې را مسئله لیکلې ده امدارنګي غیبت چغلخوری دروغ پچا باندې د ځان نه دروغ خبره تړل بهوده خبره کول کنزل کول چاته توان رسون کو خبرو سره روزه سخت مکروه کیږي اگر چې د روزې نه علاوه هم دا کارونه حرام دي ناجایز دي او کچا په روزه کې دا کارونه وکړل نو د دې حرامواله او بدی د چند کیږي روزه سره سخت مکروه کیږي بلکې د دې خبره هم قوي اندیشه ده چې د دې په وجه باندې
د دې نحوست په وجه باندې د روزې ثواب بالکل ختم شو لما جاء من في غیر واحد من الاحاديث الصحيحه الثابته دغه ډېرو روایتو کې راغلي دا د مکروهات بیانو مخکې هغه صورتونه ذکر کوم چې هغوی سره روزه ماتېږي خو قضا ور باندې نه واجبېږي نه کفاره ور باندې نه واجبېږي صرف قضا ته واجب شي روزه ماته شي کفاره ته نه واجبېږي صرف قضا وراوړي لکه یو سړي ته روزه یاد وه خو بیا یې چې کله غرغړه کوله خولې ته اوبه اچولې یا یې پوزې له اوبه اچولې بې اختیاره څه اوبه تېنه په حلق کې تېرې شوې قصدن یې نه تېرولې بې اختیاره تېنه تېرې شوې روزه ورته یاده وه نو د ده سړي روزه ماته ده قضا به یې راوړي قضا صرف قضا کفاره ور باندې نشته یا څوک وده دی چا په خوله کې اوبه ور واچولې او د ده اوبه تېرې شوې یا دا ګمان و چې لا تر اوسه پورې سهار نه دی شوی خوراک څښاک کې لګیاو یا کور والا سره په کوروالي کې لګیاو وروستو ورته پته ولګېده چې ما په کم وخت کې خوراک کولو یا مې کوروالی کولو هغه وخت خو سهار شوی و صبح صادق شوی و یعنې د روژې د بندولو ټایم شوی و نو بیا به دا سړی هغه روژه دوباره ساتي خو کفاره ور باندې نشته یا یو سړي خوراک او څښاک یا په کوروالي باندې چا مجبور کړو دمکی والا ورکړه چې کچرې خوراک ونه کې څښاک ونه کې یا کوروالی ونه کې نو وزنم دی یا دی لاس او پښه څه شی کټ کوم داسې دمکی والا ورکړه چې د هغې دمکۍ کې یا د مرګ خطره وه یا د لاس او د پښو د ضایع کېدلو خطره وه نو ده باندې په زور روژه ماته کړه نو دا سړی به بیا قضا راوړي کفاره ور باندې نشته صرف روژه ماته شوه کفاره نشته قضا به راوړي یا یو سړي نه هیر و خوراک څښاک یې وکړ یا یې هیرې سره کوروالی وکړ یا یې احتلام وشو د ورځې ودو شیطان غولولو شیطان غولولو ته احتلام وایي زه بار بار شیطان غولولو ټکی به نه کوم احتلام ټکی چې راشي نو پوهېږئ چې همداتې مراد دی یا د سهار ورځې ودو احتلام یې وشو یا یې شهوت سره چاته سترګې وغړولې لرې نه ګوتې یې نه دي وروړي انزال یې وشو دې سره یا یې قی وشو په دې تمامو صورتونو کې د دې سړي ګمان دا وشو چې زما روژه خواصم ماته ده بیا یې قصدن خوراک وکړ وروسته یا یې قصدن وروستو جما وکړه نو په دې تمامو صورتونو کې روژه ماته ده قضا به راوړي کفاره ور باندې نشته په دې مسلو پوه شوې یعنې یو سړی د سهار ودو احتلام یې وشو یا یې په ناخبرۍ سره خوراک څښاک وکړ او یا یې چاته په شهوت وکتل انزال یې وشو یا یې قی وشو نو د زړه کې وایي چې روژه خو د اسم ماته شوې ده د علمه و پته ورته نه وه زړه کې ګمان راغی چې روژه د اسم ماته شوې ده راشه سمه خېټه خو ماړه که په قصدن یې بیا وروستو خوراک وکړو یا یې په قصدن وروستو کور والا سره کوروالی وکړو نو په دې تمامو صورتونو کې قضا به راوړي کفاره پې نشته شامي په 2م جلد 401 نمبر صفحه کې دا مسله لیکلې ده همدارنګې که چا د پوزې په لارې باندې دوایي نیغه کړه داسې سور یې کړه پوزې طرف ته یې دننه سڼ کي یا یې په غوږ کې تیل واچول یا یې داسې لمده دوایي واچوله په غوږ کې او یا یې په خېټه کې داسې جوور زخم و چې هغه نه یې دوایي واچوله ډایرکټ خېټې ته ورسېده هغه زخم خېټې ته رسېدلی و یا یې په سر کې دومره جوور زخم و چې دوایي پې واچوله ډایرکټ دماغو ته ورسېده نو په دې صورتونو کې د دې سړي روژه ماته ده قضا به راوړي کفاره ور باندې نشته یا یو سړي کاڼی تیر کړ عموما خو څوک کاڼی خوري نه کنه خو تیرې شو یا یې تیر کړ دا د هغو څیزونو بیان دی چې کم څیزونو ته خوراک ته د سړي طبیعت نه کېږي عموما هغه څیزونه د خوراک نه
یو سړی کاڼې وړه غوندې سږه تېره شوه یا یې همدارنګې بل یې داسې شی وخوړه چې د هغه خوړلو ته طبیعت راغب کېږي نه، لکه خاوره یې وخوړه یا د خجوري زړی وخوړه، د څه شي زړی شي، او یا یې ملوک وخوړل یا یې کاغذ وخوړو یا یې وچ وړو یا یې لامده وړو وخوړل پخنه، دا عموماً څوک نه خوري دا څیزونه. نو دا سړی به دغه روژه دوباره ساتي، کفاره ورباندې نشته. خدا دا چا په باره کې دی چې څوک د خاورو عادي نه وي. که یو سړی خاورې د پلاو په شان په شوق خوري، د هغه دپاره دا مسله نه ده ګورې، ځکه چې هغه سړی خو خاورو باندې مړېږي ښه مزېدار، خو شوق پوره کوي. یا یو سړی پوره رمضان روژه یې وساتله لیکن د روژې نیت یې نه و کړی، ټوله روژه یې وساتله خو نیت یې د روژې نه دی کړی، یا یې سهار نه د روژې نیت نه و کړی خو نصف النهار نه مخکې مخکې د روژې نیت وکړ، چې کله د نصف النهار نه مخکې مخکې د روژې نیت وکړ هغې نه وروسته یې بیا قصدن خوراک وکړ. کم سړي چې کم سړي سهار نه روژې نیت نه دی کړی، نصف النهار نه مخکې مخکې د روژې نیت وکړ. ګوره د روژې نیت د شپې نه پکار دی، خو یو سړي د شپې نه نه دی کړی، سهار قسمني ټایم نه نه دی کړی، سهار د نیمې ورځې نه مخکې مخکې نیت وکړو خو بیا یې هغې نه بعد قصدن خوراک وکړو، نو دې سړي باندې هم کفاره نشته، تسه قضا ده پې، ځکه چې نیت یې نیمې ورځې تړلی دی. یا یې نیت سهار نه کړی دی لیکن خاص د روژې د رمضان نیت یې نه دی کړی، صرف د مطلق روژې نیت یې کړی دی، نو بیا هغې نه وروستو خوراک کړی دی، نو بیا هم کفاره پې نشته، قضا به راوړي. یا یو سړي روژه ده او د باران څو قطرې په هلې کې پرېوتې تېرې شوې، یا د خولې څو ټکي تېر شول، یا د اوښکو څو څاڅکي تېر کړل، یا یې زناور سره بدفعلي وکړه، یا یې خپلې بیبي سره بغیر د مقام فطري او غیر فطري دا دوه سبیلین چې کوم دي دین علاوه په بل ځای کې ورسره کوروالی وکړو، یا یې خپلې بیبي سره بوس و کنار وکړو، په دې حالت کې د ده بدن د ښځې بدن سره لګېدلی و یا لګېدلی نه و، منځ کې څه کپړه وه خو حرارت محسوس کو، یا یو سړي مستزني وکړه، په دې باندې ټول پوهېږئ، په دې تمامو صورتونو کې انزال هم وشو، نو بیا به هم دا سړی تسه قضا راوړي، کفاره ورباندې نشته. یا یې د ادای رمضان نه علاوه بله یوه روژه ماته کړه، خو هغه قضا د رمضان روژه وه یا روژهداره ښځه وده وه او په حالت ته خوب کې هغې سره کوروالی وکړی شو، یا دا سوچ یې وکړو چېره اوس خو لا شپه ده، په کار دا دی چې مونږ خوراک څښاک وکړو خو پته ورته نه وه سهار شوی و، یا یې دا ګمان وکړو چې ماښام شوی دی روژه یې ماته کړه، وروستو پته ولګېده چې دا خو ماښام نه و شوی، ما مخکې روژه ماته کړه، نو په دې تمامو صورتونو کې روژه ماته ده، قضا به یې راوړي، کفاره ورباندې نشته. دا مسائل په مراقب الفلاح مع التحتاوی دریم جلد 36 نمبر صفحه کې دا مسئله لیکلې ده، دا تحتاوی دریم جلد 36 نمبر صفحه کې ده، مراقب الفلاح مع التحتاوی نه. همدارنګه یو مسافر دی، هغه د نیمې ورځې نه مخکې کور ته راغی او د روژې نیت یې کړی دی، او نیمې ورځې نه مخکې کور ته راغی، د روژې نیت یې د نیمې ورځې نه بعد وکړ، یا لیونی دی خو د نیمې ورځې نه مخکې په هوش باندې شو او د نیمې ورځې ټایم کې د روژې نیت وکړ او بیا یې دا روژه ماته کړه دوی دوو کسانو، ځکه چې نیت خو د نیمې ورځې کړی دی، نو بیا به صرف قضا راوړي، کفاره پې نشته. علمگیری اول جلد 206 نمبر صفحه کې مسئله لیکلې ده. یا یو سړي د شپې د روژې نیت کړی خو بیا سهار نه مخکې په سفر باندې روان شو، شپې نه نیت کړی خو د سهار شپې چاودي نه مخکې په سفر باندې روان شو، یا د دې په عکس سفر باندې ووته وروسته بیا د روژې نیت وکړو،
بیا چې کله د روزې نیت وکړ روان شو اچانک د سفر اراده ملتوی کړه او یا روزه ماته کړه وروسته بیا اراده ملتوی کړه یا د شپې د روزې نیت کړو خو د سهار نه بعد په سفر باندې روان شو یا د روزې نیت سهار نه وروسته کړو خو بیا سفر باندې ووته نو دین وروسته چې کله روزه ماته کړه نو په دې تمام صورتونو کې صرف قضا واجب ده کفاره ور باندې نشته مراقی الفلاح 369 نمبر صفحه کې مسئله لیکلې ده د قید ډېر صورتونه دي قید په ډېرو صورتونو کې صرف 2 صورتونو کې روزه ماتېږي یو هغه صورت چې قصدن یو سړی قید وکړي قصدن په زور یې وکړي خو په ډکې خولې باندې وکړي خوا بار وغورځوي قید یا یې دننه تیر کړي روزه یې ماته شوه چې په زور یې وکړو خو دومره قید وکړو چې خوله ترې نه ډکېده نو که بار یې توی کړو او که تیر یې کړو په دواړو صورتونو کې روزه ماته ده قضا به راوړي کفاره پرې نشته دویم صورت هغه دی چې بې اختیاره یې قید راغی خپله یې په زور ونه کړو بې اختیاره راغی خو خوله ډکه وه ترې خو ده قصدن په خوله کې تیر کړو اگر چې د چاڼې د دانې برابر ولې نه تیر کړی دې سره روزه ماتېږي کفاره یې نشته صرف قضا به راوړي دغو دواړو صورتونو نه علاوه نور څومره صورتونه چې دي د قید هغې سره روزه نه ماتېږي د هغې د ذکر کولو تقریبا ضرورت نشته قاضي خان علی هامش الهندیه اول جلد 211 نمبر صفحه شامی په دویم جلد 414 نمبر صفحه کې لیکلې ده کچر یو سړي په یو مجلس کې قصدن بار بار قید وکړو یو ځای کې ناست دی بار بار یې قید وکړو نو اوس چې دا بار بار قید کړی دی دا چې راجمع کړی شي کچرې د خولې ډکېدو ته رسي نو روژه یې ماته ده او که د خولې ډکېدلو ته نه رسي یا یې په یو مجلس کې نه په مختلفو ځایونو کې قید کړی دی مختلفو ځایونو والا قید به راجمع کولی نه شي فتح القدیر 260 نمبر صفحه کې مسئله لیکلې ده مسافر د نیمې ورځې نه مخکې کور ته راغی د ادای رمضان یا د نفل یا د نظر معین د روژې نیت یې وکړ نو روزه یې صحیح ده ځکه چې د نیمې ورځې نه مخکې راغلی دی نیت کوي صحیح دی خو البته د رمضان نیت کول ورته ضروري دي بشرطې چې په لار کې سفر کې د روژې منافي څه کار نه وي کړی لار کې چې سفر کې دی راتلو د روژې منافي څه کار ترې نه وي شوی همدارنګه کچرې یو مقیم د روژې ساتلو نه بعد ورځ کې په سفر باندې روان شو روژې نیت یې وکړو هغې نه بعد په سفر باندې روان شو نو د سړي دپاره بیا د روژې ماتول جایز نه وي خو که ماته یې کړه صرف قضا ور باندې ده کفاره ور باندې نشته ځکه چې وروسته به دا مسله راشي چې سفر په حالت کې مسلمان ته روژه معاف ده دا انشاءالله تفصیلی راځي فتح القدیر دویم جلد 824 نمبر صفحه کې شامی په دویم جلد 431 نمبر صفحه کې لیکلې ده کچا د شپې په ګمان کې تشمنه وخوړو حالان کې سهار شوی و یا د ماښام په ګمان کې روژه ماته کړه حالان کې ورځ لا تر اوسه پورې باقي وه یا مسافر په ورځ کې سفر نه واپس راغی یا ښځه ورځې حیض او د نفاس نه پاکه شوه سهار ټیم حیض او نفاس و جامې وي او د ورځې په څه حصه کې جمع یې ودرېده یا مجنون و خو د ورځې په څه ټیم کې جنون ختم شو افاقه ورته وشوه یا د چا روژه ماته شوه خوا جبرن ور باندې چا ماته کړه یا غلطۍ سره اوبه وغیره په حلق کې تېرې شوې یا کافر و خو په ورځ کې مسلمان شو او یا نابالغ و خو د ورځې ټیم بالغ شو د ورځې ټیم د بلوغت پته به څه لګي پروت و اچانک چې راپاسې د احتلام ورته شوی و بس پوه شه چې زه ځوان شوی یم نابالغ و د ورځې بالغ شو نو په دې تمام صورتونو کې د ورځې چې کومه دا باقي حصه ده دا به بغیر خوراک څښاکه تېروي زنانه جمع روزه خو نه وي جمع کې خو روزه نه کېږي که نه همدارنګې چې اولاد د زنانه پیدا شي
هغه نرستو هم چې ترسو پورې خزینه وینه روانه تر هغه وخت پورې د هغه روزه نه کیږي خو کچره د ورځې روزه نه وا ځکه چې جامه وا د ورځې په وخت کې جامه ودري ده نو دو بدا نه وایي چې زما خو نن اسم روزه نه ده خوراک حق بکوم نه چې جامه ودري ده بقیا ورځ به بغیر خوراک حق تیری او قضا به هم د دې ورځې راوړي د دغه ورځې قضا به هم راوړي خو د جامې باندې دون رسو تر مخامه پورې با بغیر د خوراک او څښاکا ورځ تیری بحر رائق دویم جلد 288 نمبر صفحه کې دا مسئله لیکلې ده اوس هغه سورتونه چې په کومو سورتونو باندې روزه هم ماتيږي کفاره هم په سړي باندې واجبېږي عاقل او بالغ انسانو پر رمضان کې اداء رمضان کې قضاء رمضان کې نه لکه چې قضاء رمضان کې کفاره نه واجبېږي ادا د رمضان په ټیم کې د رمضان روزه ادا کوله عاقل او بالغ انسانو د رمضان په نیت روزه نیولې ده او په ورځ کې د ورځ په ټیم کې قابل شهوت انسان سره رستو یا مخ کې ځای کې بدکاری وکړه قابل شهوت انسان سره داسې حالت داسې جنه چې هغه د انسان شوق راځي یو خدا سے ماشومه جنه او داسې ماشومه لک سره بدکاری کول دي مخ تورول دي چې هغه له چا شوق نه راځي هغه د پاره دا مسله نه ده عاقل او بالغ انسان دی د رمضان د ادا په نیت باندې روزه نیولې ده د ورځې په ټیم کې قابل شهوت نارینا یا قابل شهوت زنانا سره مخ کې یا رستو لار کې قصدن کورواله بدکاری وکړه نو په دې صورتونو کې که انزال وشو کوي نشو روزه هم ماته ده کفاره به هم 2 میاشتې لري یا قصدن خوراک وکړو یا د دوايي څه شی وخوړل وسکلو یا یو داسې کار وکړو چې عموما هغه سره د روزې د ماتېدو ګمان نه کېده داسې کار ته وشو چې هغه سره عموما د روزې د ماتېدو ګمان نه کېده لکه ښکارې ولګولو انینه وایستله یا یې سترګې تورې کړې یا یې خپل خدي سره لاس ولګولو یا یې بوسا تیواغستا یا خپل کور والا سره سم لاستو یا یې مباشرت فاحشه وکړو یا یې زناور سره بدکاری وکړه په دې تمام صورتونو کې انزال نه وشوه نو تاسو ته دا مسله مخکې تېره شوې ده چې په دې صورتونو کې خو روزه نه ماتېږي که نه سترګو تورولو سره روزه نه ماتېږي ښځې ته لاس لګولو سره روزه نه ماتېږي ښځې سره سملستلو سره روزه نه ماتېږي همدارنګې زناور سره بدکاری کولو باندې چې تر څو پورې انزال نه شي نو روزه نه ماتېږي او په دې صورتونو کې چې دنه دا کارونه وشو او بیا دا ګمان وکړو چې زما روزه خو ماته ده دینه خو ګمان نه و پکار چې د کړی وی ځکه چې سترګو تورولو سره یا کور والا سره سملستلو سره خو روزه نه ماته ده خو دا ګمان وکړو چې یاره روزه خو مې اصل لاړه بیا یې قصدن خوراک وکړو نو قضا او کفارات دواړه پې واجب دي ځکه چې دې څیزونو سره د روزې د ماتېدو ګمان کېده نه هسې ده وکړو او یو خبره شته کچری په دې صورتونو کې یو قابل اعتماد مفتی له دی ورغی قابل اعتماد برای نام نه قابل اعتماد مفتی له ورغی مولا له نه مولا نه به د مسئلې تپوس نه کوي مولا د مسئلې په جواب نه پوهېږي د عوامو د مسئلې کار مفتیانو سره دی قابل اعتماد مفتی نه تپوس وکړو چې ما نه خو داسې کار شوی دی روزه مې ماته ده او که نه ا د قدرت شانو چې هغه مفتی غلط شه د ده خو په اعتماد وو خو هغه غلطه فتوا ورکړه ورته ویل چې او ماته شوې ده هغې نه وروستو بیا د قصدن خوراک څښاک وکړو نو اوس پې کفاره نشته ځکه چې د اعتماد د مفتی په خبرې کړی دی ګناه د مفتی ده د ده نه ده پوه شوې په دې مسلې یا یو حدیث لیدلی و چېرته د حدیث په مقصد دی پوه شوی نه و غلط مقصد یې ترې اخیستی و د ده خیال دا و چې د دې حدیث مبارک په رو سره زما روزه سم ماته شوې ده راشه قصدن وخوره څه شی بیا یې قصدن خوراک وکړو نو هم یې کفاره ورباندې نشته ځکه چې د اعتماد په څه شي کړی و
په حدیث باندې کړي، لہذا د حدیث په وجه باندې چې چونکې د شریعت والا شوبه پکې راغله لہذا د باندې کفاره نشتا، قضا به راوړي. شامی په 2 جلد 49 نمبر صفحه کې دا مسله لیکلې ده. چا د ونې پخه وخوړه، د ونې پاڼه چې کومه ده هغې باندې قضا شته، کفاره نشته، خو بشرطې چې هغه د ونې پاڼه داسې پاڼه وه چې عموما هغه پاڼه چا خوړه نه، او که د خوړلو والا پاڼه وه چې د هغې خوراک خلکو شوق سره کولو مرغوبه پاڼه وه، بیا ور باندې کفاره هم واجبه ده. که چېرې یو سړي خپلې توکې توی کړې بیا یې وروسته دوباره وساتلې، یا یې د یو عام سړي توکي وسکلې ویې ساتلې، نو دې سره قضا پې واجبه ده، کفاره ور باندې نشته. خو که چېرې د خپل محبوب معشوق توکي وساتلې بیا ور باندې قضا هم واجبه ده، کفاره هم پې واجبه ده، ځکه چې د محبوب او د معشوق په توکو کې داسې خوند دي چې هغه چاله په پلاو کې هم نه ملاوېږي، لہذا بیا به قضا هم راوړي، کفاره به هم پې واجبه وي. که چا غوښه حلاله وي او که حرامه وي چا وخوړه نو قضا او کفاره دواړه پې واجبي دي. کچه غوښه ځکه چې کچه غوښه عموما مرغوبه وي، او که چېرې بدبوداره وه یا چینجي منجي پکې شي وو ویې خوړه نو کفاره پې نشته، قضا به راوړي. شامی 410 نمبر صفحه کې لیکلې ده. همدا حکم د واز دی هم دی، که چېرې واز دی چا وخوړه نو که حلاله او که حرامه وه قضا او کفاره دواړه پې واجبي دي. خو که چربي واز ده چینجنه وه بدبوداره وه نو بیا ور باندې قضا شته، کفاره ور باندې نشته. خلاصة الفتاوا اول جلد 1255 نمبر صفحه کې دا مسئله لیکلې ده. سرکه کچا وسکل، زعفران وغیره وسکل، زعفرانو باندې خو نن سبا خلک تعویذونه کوي او بیا وایي چې موږ د تعویذونو پیسې نه اخلو، دا موږ د زعفرانو پیسې اخلو. تپوس ته نه وکړه چې دا کم کتاب لیکلی دي چې په مشکو په زعفرانو باندې تعویذ لیکا، قرآن کې کم آیت کې راغلی دي، احادیثو کې کم حدیث کې راغلی دي، او مشک باندې چې څوک لیکي ګوره مشک بیا دومره قیمتي شی دی چې یو تعویذ په 500 نشي لیکي، یقین وکړه که په 2000 مو لیکي. خو هسې خبره داره چې تپوس ته دا وکړئ چې کم کتاب کې راغلی دي چې په مشکو په زعفرانو یې لیکا. گلزار تعویذات کنز الحسین دی لیدلې دی، اخو د شیعاګانو کتابونه دي. بهرحال سرکا او پیاز او زعفران او لوبیا خربوزه هندوانه وغیره وغیره دا کچا وخوړل یا یې وسکل، یا یې د باران اوبه وسکلې، یا یې د واورې او د ګلې اوبه وسکلې، قصدن یې وسکلې، یا یې ګلې ارمني وغیره خوب شی عادتاً چې خوړلی شي هغه یې وخوړه، نو یا یو سړی د مالګې د خوراک عادي و مالګه یې وخوړله، نو په دې تمامو صورتونو کې قضا او کفاره دواړه ور باندې واجبي دي. عالمگیری 205. کچا سیګرټ حکا وغیره وسکلو په دې باندې قضا هم واجبه ده، کفاره پې هم واجبه ده. مراقی الفلاح مع التحتاوی 364 نمبر صفحه کې لیکلي دي. شامی په 2 جلد 395 نمبر صفحه کې لیکلي دي. امداد الفتاوا 2 جلد 124 نمبر صفحه کې لیکلي دي چې سیګرټ حکا تاته پته د لوګي والا چې کم سيزونه دي دې سره روزه هم ماتيږي، کفاره هم په واجبه ده، قضا هم په واجبه ده. کچری چا جما وکړه کورواله او کو نه په خزه او په نر دوارو باندې کفاره واجبه ده، قضا خو په اسیم ده. خو بشرطه چې خزه رضامند وا، خزه ور سره کورواله پر رضامندې سره وکړو. کچری نارینه سړی ور سره جبر وکړو نو بیا په نارینه سړی باندې قضا او کفاره دواړه دي، زنانه باندې صرف قضا ده، کفاره